ప్రేక్షకులందరికీ దేవుని మహాపరిశుద్ధ నామంలో వందనాలు తెలియజేసుకుంటున్నాను. దేవునికి స్తోత్రం. దేవుని పరిశుద్ధ నామానికి మహిమ కలుగునుగాక. ఇవాళ సిడ్నీ నుండి మాట్లాడే అంత కృపని దేవుడు అనుగ్రహించారండి. మీ అందరితోని కలిసి మాట్లాడి ఆరాధించి ప్రార్థించి ఆయన వాక్యం కొన్ని విషయాలు ధ్యానించుకోవడానికి గొప్ప కృప చూపించారు దేవుడు. వందనాలు తెలియజేసుకుంటున్నాను. గ్లోరీ టు గాడ్. ఇవాళ టుడే ద 27th January 2025 ఈరోజు సెట్ ద క్యాప్టివ్స్ ఫ్రీ. Today is marked with some freedom to Palestinian civilians. They are asked to return to northern Gaza. There is ceasefire and the hostages are being released, and in exchange some of the Palestinian prisoners are being released, and Palestinian citizens in thousands, they are returning to their homes. It is called their homes, but there is nothing there. It is only rubble and ashes and dilapidated buildings. They are returning to their homes. దేవుని మహాకృప వాళ్ళకి తోడుగా ఉండాలి అన్నట్లు ప్రార్థన చేసుకుందాము. ఇలా ఎన్నో రకాల బాధలు, ఆవేదనలు, ట్రిబులేషన్స్ మనము ఈ ప్రపంచంలో చూస్తూ ఉన్నాము. People are losing their homes and they are becoming refugees. They lost everything in floods, in fire, in war, Ukraine war, in Gaza war, and many more such incidents. ఇవన్నీ ఎందుకు జరుగుతుందో, ఎవరు కరెక్ట్ ఎవరు రాంగ్ అని చెప్పడానికి మనం లేము ఇక్కడ. అవన్నీ దేవుడికి తెలుసు. హీఈస్ ద జడ్జ్. బట్ దీస్ థింగ్స్ ఆర్ హ్యాపెనింగ్. And the world is reeling under economic catastrophe, political catastrophe, and recession, unemployment, cost rise. Health sector is breaking down in all the nations. ఇలా ఎన్నో కొన్ని ఇండివిజువల్ ఇన్సిడెంట్స్ కొన్ని కంట్రీస్లో తీసుకుంటే our heart just cries out for the citizens there. వీళ్ళందరి కొరకు ప్రార్థన చేస్తామండి. సర్వశక్తిమంతుడా, కృపా సత్య సంపూర్ణుడా, మహోన్నతుడా, పరిశుద్ధ దేవుడా, సర్వాధికారి మీరు ప్రభువా, లోకనాయకుడు, లోకరక్షకుడు, జగత్పునాది వేసిన దేవుడు మీరు తండ్రి. Lord, we pray for this world. We pray for each and every nation. You are creator of this universe, Lord. All that is happening not without your will. మీరు అనుమతించారు కాబట్టి all the instances, all the situations, everything is happening across the world in each and every nation. You change the government, O Lord. You change the governance. నీతిని, రాజ్యాన్ని, రాజులను, రాజనీతిని, రాజ్యాంగాలను మార్చివేసే దేవుడు మీరు తండ్రి. ఎక్కడెక్కడ ఎలాంటి మార్పు జరగాలో, ఎలాంటి అవసరత ఉందో ప్రభు, ఆయా దేశంలో ఆ మార్పులు మీరు జరిగించాలని ప్రజలైన మేము, మీ ప్రజలు ప్రభువా, మిమ్మల్ని నమ్ముకున్న దేవుడు, ఈ ప్రపంచాని కోసం ప్రార్థన చేస్తున్నాం తండ్రి. Lord, you said that before you come, the gospel will be proclaimed across the universe, across the nations. So we are proclaiming on this online platform which goes out to many nations, O Lord, across the international audience. ఈ ఫేస్బుక్ నడిపించే
ప్రతి ఒక్క మినిస్ట్రీని మీరు మీ దీవెనలతో నింపి, మీ శక్తితో నింపి ఆశీర్వదించాలని, ఇలాగూ ఈ సత్కార్యం ఇంకా ఎంతోమంది చూడాలని, ఎంతోమంది వినాలని, దట్ మెనీ souls will be loosened from its prison, O Lord. As the word is proclaimed on this platform, ప్రార్థనలు వెళ్ళినప్పుడు, స్తుతులు అర్పించినప్పుడు తండ్రి, గానం వెళ్ళినప్పుడు తండ్రి, వర్తమానం ప్రకటించినప్పుడు ప్రభువా, ఈ ఫేస్బుక్ మినిస్ట్రీలో తండ్రి, many are receiving your salvation, O Lord. Many are receiving your healing. Many are delivered, O Lord, from their chains and shackles. Many souls are loosened from its prison, O Lord. వర్తమానం అందించే ప్రతి ఒక్క బిడ్డని మీ అభిషేకంతో నింపి, వాళ్ళు మాట్లాడే మాటలు మీ మాటలుగా రావాలని కోరుచు తండ్రి. లోకక్షేమం, లోక విడుదల, లోక రక్షణ, లోక స్వస్థత కోసం ప్రార్థన చేస్తూ తండ్రి, యేసుక్రీస్తు పరిశుద్ధ నామంలో అడిగి వేడుకుంటున్నాను పరమ తండ్రి. ఆమేన్. ప్రైజ్ గాడ్. హల్లెలూయా. The secret of Christianity is the secret of Christ possessing the heart of man. Christ possessing the heart of man. Man being yielded to him so that his victory, his consciousness, and his power possess your spirit and mind. That Christ has risen victoriously. He is ruling. He is there on the right hand of his Father. His victory, his consciousness, and his power possess humanity's spirit and mind. It is mind-blowing, isn't it? The secret of Christianity is the secret of Christ possessing the heart of man. It is mind-blowing. Let us see how he possessed the spirit and poured out spirit of an individual, a criminal, and poured out his power on him. That individual is transformed. Louis A. Rodriguez, author of Being Transparent, అనే ఆ పుస్తకం లూయిస్ ఏ రాడ్రిగ్స్ రాశాడనమాట. He was a criminal for many years. Right from his teenager, at the age of 16, he was arrested for selling drugs. ఎలాంటి డ్రగ్ అంటేనంటానండి, కొకైన్ కన్నా కూడా చాలా ఇంటాక్సికేటింగ్గా ఉంటుంది. ఇట్ జస్ట్ the moment you take it, the moment it is injected in your body, it goes up to your brains. It touches your heart. It blinds your spirit. It blinds your thinking. అంత ఫాస్ట్గా పనిచేస్తుంది, అంత ఇంటాక్సికేటింగ్గా ఉంటుంది. క్రాక్, CRACK, ఇట్ క్రాక్స్ త్రూ యువర్ బాడీ. దానికి అడిక్ట్ అయ్యి ఎక్కువ రోజులు తీసుకుంటే ఇంకా ఏమీ లేదు, వాళ్ళు బ్రతకరు. At the age of 16, he was arrested for selling that drug. తర్వాత విడుదల, టీనేజర్ అండి, విడుదల అయి వచ్చిన తర్వాత he was arrested again after some time as an adult. He was sentenced to death for attempted murder on a police officer. ఈ డ్రగ్లో ఎలా పట్టుబడ్డాడంటే, హీ వాజ్ సెల్లింగ్ డ్రగ్ టు అన్ అండర్ కవర్ పోలీస్ ఆఫీసర్. పోలీస్ ఆఫీసర్స్ అండర్ కవర్ పనిచేస్తారు, వాళ్ళు మారువేషంలో, వాళ్ళు మఫ్టీలో పనిచేస్తూ ఉంటారు. ఇక్కడ ఆస్ట్రేలియాలో సిడ్నీలో కింగ్స్ క్రాస్ అనే ఒక సబబ్ ఉందన్నమాట. అక్కడ అన్ని నైట్ లైఫ్ అదంతా చాలా ఇదిగా ఉంటుంది అక్కడ. ఈవెన్ డే టైమ్ అక్కడ పోతే దేర్ ఇస్ అ చేంజ్ ఇన్ ది అట్మాస్ఫియర్
ఫ్రమ్ అదర్ సబర్బ్స్ టు దిస్ సబర్బ్ అనేది మనకు తెలిసిపోతుంది. అండర్ కవర్ ఆఫీసర్స్ చాలా మంది పనిచేస్తూ ఉంటారు. అయితే ఒక అండర్ కవర్ ఆఫీసర్కి హీ వాజ్ సెల్లింగ్ ద డ్రగ్ క్రాక్, అప్పుడు పట్టుపడ్డాడు. దాని తర్వాత కొన్ని ఏంటి తర్వాత వెన్ హీ బికేమ్ అన్ అడల్ట్ he was arrested again. He was sentenced to death for his attempted murder on a police officer again. అంతే అయిపోయింది నా జీవితం, he was behind the bars అని అనుకున్నాడు ఇతను. The moment he thought like that, he fell on his knees. He raised up his hands and he asked for the forgiveness of God. తండ్రి నాకు విడుదల ఇవ్వు అని ఆ ప్రిజన్లో, దిస్ ఇస్ అ ట్రూ స్టోరీ, ఆ ప్రిజన్లో ఉన్న వాళ్ళందరూ వాళ్ళ హృదయం అసలు చించుకొని వచ్చేటట్లు అంత గొప్పగా వేదనతోని స్వరమెత్తి ఏడ్చాడు, బిగ్గరగా ఏడ్చాడు. Lord, forgive me for all that I have done. He is a good God. He is a forgiving God. He is a loving God. దేవుడు విన్నారు. There was a tugging in his heart. Tugging అని అంటే అది ఒక something was pulling him back. ఏదో ఒకటి ఆయనను కొన్ని ఏండ్ల ఆయన జీవితం, చిన్నప్పుడు ఆయన జీవితానికి లాగుతుందన్నమాట. పరిశుద్ధాత్మ తండ్రి అక్కడ అండర్ కవర్ పోలీస్ ఆఫీసర్ పనిచేసినట్లు ఇక్కడ పరిశుద్ధాత్మ తండ్రి, అండర్ కవర్ స్పిరిట్ వాస్ వర్కింగ్ ఇన్ హిమ్. ఒక్కసారి ఆయన చిన్నప్పుడు అవన్నీ కూడా గుర్తు చేసుకున్నాడంట. వాళ్ళ మమ్మీ చేయి పట్టుకొని సండే స్కూల్ వెళ్ళింది, ఆయన ఫ్రెండ్స్ ఆయన ఫ్యామిలీ వాళ్ళతోని చర్చ్కి వెళ్ళింది, అక్కడ వర్షిప్ చేసింది, ఇవన్నీ గుర్తు చేసుకున్నాడంట. గుర్తు చేసుకున్నాక he just fell on his knees and cried and cried and cried his heart out for many hours and many days. ఇక్కడ ఈ వెస్టర్న్ కంట్రీస్లో ప్రిజన్ ఫెలోషిప్ అనేది ఉంటుంది. అంటే ఇలాంటి ప్రిజనర్స్ని మారు మనసు పొందుకోవాలి, వాళ్ళు మారుకోవాలి, దే వాంట్ టు లివ్ అ మారల్ అండ్ ఎథికల్ లైఫ్, an honest and sincere life. They want to bury all the past and forget everything. మారు మనసు పొందుకొని క్షమాపణ అడిగే వాళ్ళకి ప్రిజన్ ఫెలోషిప్ అనేది ఉంటుంది. ఐ థింక్ దేర్ ఇస్ ప్రిజన్ ఫెలోషిప్ ఇన్ ఇండియా యాజ్ వెల్. కొన్ని సంవత్సరాల ముందు నేను కేరళలో ఎక్కడో కాంటాక్ట్ చేశాను. ఇక్కడి నుంచి ఆస్ట్రేలియా నుంచి మిషనరీస్ని తీసుకొని వచ్చాం 2 సార్లు, నేను నా భర్త. ఒకసారి 2016, ఒకసారి 2019. కానీ అన్ఫార్చునేట్లీ వి కుడ్ంట్ గెట్ టు గో టు ద ప్రిజన్ ఫెలోషిప్. Actually it was to my memory, I think it was not exactly the prison fellowship, it was helping the prisoners children. There is an orphanage kind of thing Kerala lo ekkodo undi that is funded by Canadian government, Canadian prison fellowship. అక్కడ ఈ ప్రిజనర్స్కి పిల్లలు ఉంటారు కదా, వాళ్ళకి ఎడ్యుకేషన్ ఇచ్చి వాళ్ళని ఒక మంచి జీవితంలో నడిపించేది. దట్ ద షాడో ఆఫ్ దేర్ పేరెంట్స్ sins and parents' wrongdoings and mistakes will not affect the children. I remember that, but I don't know if every prison has a fellowship anedi India lo unda anedi naku telidu. Maybe I should explore on that, try to establish some contacts. Hallelujah, glory to God. Aithe ee prison fellowship lo chaplains vastaru, pastors vastaru, reverends vastaru, believers vastaru, సెయింట్స్ వస్తారు. వీళ్ళందరూ అక్కడ వచ్చి వీళ్ళతోని కలిసి వాళ్ళు బైబిల్ చదివి దేవుని వాక్యం చెప్పి వాళ్ళలో ఎవరైనా మారు మనసు పొందుకోవాలా అని అనుకున్నప్పుడు వాళ్ళకి 1-to-1 కౌన్సిలింగ్ ఇచ్చి ఇలాంటివన్నీ చేస్తారు. దెర్ మెనీ ప్రిజనర్స్ ఆర్ ట్రాన్స్ఫార్మ్డ్ లైక్ దాట్. సో దెర్ వాస్ అ టగింగ్ హిస్ హార్ట్
Something was pulling him back when he saw whatever his childhood, ఎంత మంచి జీవితం, ఎంత కంఫర్టబుల్, ఎంత పీస్ఫుల్గా ఉండింది ఆ జీవితం అనేది. ఎందుకంటే దేవుడు నాకు తోడుగా ఉన్నాడు అనే మాటని రియలైజ్ అయిన తర్వాత హీ వాజ్ సీకింగ్ గాడ్స్ ప్రెజెన్స్, హీ వాజ్ సీకింగ్ హిస్ ఫర్గివ్నెస్. మారు మనసు పొందుకున్నాడు, క్షమాపణ అడిగాడు. క్షమాపణ అడిగినప్పుడు చిన్ననాటి స్నేహితులు, సండే స్కూల్, ఇవన్నీ గుర్తుకొచ్చింది. దోస్ ఫ్రీ డేస్ బ్రాట్ పీస్ అండ్ కంఫర్ట్ టు హిస్ హార్ట్. ఆ ప్రజెంట్ ఫెలోషిప్ మాత్రం కాదు, దెర్ ఆర్ లాట్ ఆఫ్ రిసోర్సెస్ ఉంటుందంట ప్రిజన్లో. ఇలాంటి వాళ్ళు చదవాలా అన్నప్పుడు వాళ్ళకి స్పిరిచువల్ బుక్స్ ఉంటుంది, బైబిల్ ఉంటుంది ఇన్ డిఫరెంట్ లాంగ్వేజెస్. అండ్ ఆల్సో there are many authors like చార్ల్స్ స్పర్జన్, ఇలాంటి వాళ్ళు, సిఎస్ లూయిస్, ఇలాంటి వాళ్ళ ఆటోబయోగ్రఫీస్ ఇవన్నీ కూడా ఉంటుంది. మెనీ లీడర్స్, అబ్రహాం లింకన్స్ biography, ila many things, all the leaders who has done a lot of good work to this world, ivanni untai. So he had access to all those resources. Aa resources annitini teeskoni he started studying all that. చూడండి, ఆ మారు మనసు పొందుకున్న తర్వాత ఆయనలో ఎలాంటి ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ వచ్చింది. హీ స్టార్టెడ్ రీడింగ్ అండ్ స్పెండింగ్ హిస్ టైమ్ in reading Bible and spiritual books, and his journey started, his ethical and moral journey and spiritual journey started. The Lord was leading him. అక్కడ అండర్ కవర్ ఆఫీసర్ ఏనని పట్టుకున్నట్లు ఇక్కడ పరిశుద్ధాత్మ తండ్రి పట్టుకున్నారన్నమాట. In the 70s, the streets where Louis grew up were flooded with marijuana, heroin, and eventually crack. In the words of Louis, ఆయన పాస్ట్ ఎలా ఉండింది ఒక్క నిమిషం చూసాం. ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడ తీసుకొని వచ్చారు దేవుడు. We need to know where he was. In the words of Louis, my older brother gave me some marijuana to smoke when I was just 7 years old. I went to jail on my 16th birthday for selling marijuana to an undercover police officer and selling crack to an undercover police officer, drugs sales la. This is what he says. Akkadi nunchi, the moment he was in jail, జైల్లో ఎవరుంటారండి? ప్రొటెక్షన్ ఏమి ఉండదు. జైల్ ఆఫీసర్స్ వాళ్ళందరూ ఉంటారు, వేరే ఖైదీలు కూడా ఉంటారు, అక్కడ ఆఫీసర్స్ ఉంటారు. బట్ విదిన్ దట్ జైల్ యు ఆర్ నాట్ ప్రొటెక్టెడ్. దెర్ ఆర్ మన ఎవరు ఉన్నారో వాళ్ళకన్నా, లూయిస్ కన్నా కూడా ఎక్కువ అపరాధం చేసిన వాళ్ళు అక్కడ ఉంటారు. మర్డర్స్ చేసిన వాళ్ళు ఉండి ఉంటారు, రేప్ చేసిన వాళ్ళు ఉండి ఉంటారు, టెర్రరిస్ట్ ఉండి ఉంటారు. లూయిస్ లాంటి వాళ్ళు అనుకుంటారు అంట, నాకన్నా భయంకరమైన అపరాధులు ఇక్కడ ఉన్నారు, నేను ఎంతో నయం అనుకుంటారంట. మర్డర్ చేసిన వాడు అనుకుంటాడంట, నాకన్నా భయంకరంగా ఈ టెర్రరిస్ట్ ఒక దేశాన్ని, ఎంతో మందిని చంపాడు, వీడికన్నా నేను ఎంతో నయం అని అనుకుంటారు. ఇట్లా దట్స్ హౌ దే ఆర్. వాళ్ళ అపరాధం అనేది దే ట్రై టు think that I'm better than the other person. No one is better. Any sin, no sin is a better sin than the other sin. అయితే లూయిస్కి ఎంత భయం పట్టుకుందో, ఇలా వీళ్ళ మధ్యలో ఉన్నారు, వీళ్ళందరూ నన్ను ఏం చేస్తారు. దెర్ ఆర్ మెనీ, ఇంకా భయంకరమైన కుట్రాలు జరుగుతుంది జైలు లోపల, విచ్ ఇస్ బియాండ్ ద కంట్రోల్ ఆఫ్ ద jailers and other officers. రాత్రిపూట ఎన్నో జరుగుతుంది, మర్డర్స్ జరుగుతుంది, ఫిజికల్ అబ్యూస్ జరుగుతుంది, ఎన్నో జరుగుతుంది. సో హీ వాజ్ సో స్కేర్డ్. ద ఫియర్ అనేది ఇట్ వెంట్ త్రూ హిస్ బోన్స్. సో హీ క్రైడ్ అవుట్ టు గాడ్.
When he cried out to God, the Lord touched him. He saw his heart. He touched him. The Lord's touch went through his spirit. ఆయన బోన్స్ని, ఆయన మ్యారోని, ఆయన స్కిన్ని విభజించిందంట దేవుని వాక్యం. It broke through his bloodstream, his organs, his heart and his spirit and his soul and his mind and his brain. He started thinking in God's terms. And he started preaching the word to other inmates. దాంతోనే ఆగలేదు, తన దేవుడికి విట్నెస్గా నిలబడ్డాడు. ధైర్యంగా అక్కడ ప్రీచింగ్ అనేది మొదలుపెట్టాడు. దేవుని వాక్యాన్ని బోధించాడంట. అప్పుడు at one point he met the police officer whom he tried to murder. ఆ పోలీస్ ఆఫీసర్ని కలిసినప్పుడు that police officer saw his transformation. ఈయన నిజంగానే పశ్చాత్తాపంతో ఉన్నాడు, ఈయనకి క్షమాపణ కావాలి అని అన్నట్లు he wrote a beautiful mercy letter to the government. ఎవరు అక్కడ హైయర్ అథారిటీ ఉన్నారో, అక్కడ గవర్నర్ కానీ ప్రెసిడెంట్ కానీ ఎవరికైనా ఆయన జైల్ అథారిటీస్కి రాశాడంట. బ్రింగ్ డౌన్ హిస్ పనిష్మెంట్ ఫ్రమ్, ఇంకా 10 years పనిష్మెంట్ ఉంది. ఈ మారు మనసు పొందుకున్నాడు. హీ విల్ బీ ఎ గుడ్ సిటిజన్ అండ్ హీ విల్ బీ ఎ హెల్ప్ టు ద many inmates, many prisoners. He will bring many prisoners to redemption, to freedom. అని అన్నట్లు ఆయన రాస్తే 2.5 years Lewis was released from the prison. He was free. దేవుని నమ్ముకున్నప్పుడు, మారు మనసు పొందుకున్నప్పుడు, క్షమాపణ పొందుకున్నప్పుడు, ఆయన పాదం పట్టుకున్నప్పుడు మనకేమొస్తుందండి? రక్షణ, ఫ్రీడమ్ వస్తుంది. So that is what is called the prison fellowship. మరి ఇక్కడ ప్రిజన్ ఫెలోషిప్ అనేది భారతదేశంలో ఉందా? వేరే కంట్రీస్లో ఉన్నాయా? ఐ హర్డ్ దట్ ఇట్ ఈస్ దేర్ ఇన్ ఏషియన్ కంట్రీస్, బట్ ఈజ్ ఆల్ ద ప్రిజన్స్ equipped with prison fellowships, with enough of materials, with enough of pastors and chaplains and pastors to bring the people to freedom to the Lord? Telidu. Now, I think the Lord has put this burden in my heart now as I'm talking, that I have to establish some contacts with the prison fellowship in India. Hallelujah, glory to God. ఎఫెసీయులకు రాసిన పత్రిక 1వ అధ్యాయం 7 నుండి 12 వచనాలు. ఒక్క నిమిషం ఈ వాక్యం ముందు let us worship our Lord. దేవుణ్ణి ఆరాధిస్తా అంట. Let us worship our Lord. May our homes be filled with dancing, and may our streets be filled with dancing. May our streets be filled with joy. May injustice bow to Jesus, as the people turn to God. The mountains to the valleys, hear our praises rise to you. From the heavens to the nations, hear us singing, fill the air. Hallelujah.
darkness. As we walk before the cross, may your glory fill the whole earth. As the water over the sea, the mountains to the valleys, hear our praise. Rise to you from the heavens to the nations. Hear us singing. Fill the mountains to the valleys. Hear our praises. Rise to you from the heavens to the nations. Hear us singing. Fill the Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. From the mountains to the valleys, hear our praises. Rise to you from the heavens to the nations. Hear us singing from the air. Hallelujah, hallelujah. Definitely, Louis' family, they would have been filled with joy and happiness when he returned home, with dancing and praising the Lord. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. ఎఫెసీయులకు రాసిన పత్రిక 1వ అధ్యాయం 7 నుండి 12 వచనాలు. దేవుని కృప మహా దైవాశ్వర్యమును బట్టి ఆ ప్రియుని యందు ఆయన రక్తము వలన మనకు విమోచనము. ఆయన బలియాగము, ఆయన రక్తం ఆయన సాక్రిఫైస్. ఆయన రక్తము వలన మనకు విమోచనము అనగా మన అపరాధములకు క్షమాపణ మనకు కలిగి ఉన్నది. మన అపరాధములకు, when we transform our heart, మన సిన్స్ని మనం తెలుసుకొని, మన పాపాలని తెలుసుకొని మనం మోకరించి క్షమాపణ అడిగినప్పుడు అంట క్షమాపణ మనకి కలిగి ఉన్నది. కాలము సంపూర్ణమైనప్పుడు జరగవలసిన ఏర్పాటును బట్టి ఆయన తన దైవ సంకల్పము చొప్పున తన చిత్తమును కూర్చిన మర్మమును మనకు తెలియజేసి మనకు సంపూర్ణమైన జ్ఞాన వివేచన కలుగుటకు ఆ కృపను మన ఎడల విస్తరింపజేసెను. ఆ కృపను లూయిస్ ఎడల
విస్తరింపజేశారంట దేవుడు. ఎందుకంటే లూయిస్లో ఉన్న మారు మనసుని దేవుడు చూశారంట. అందుకనే లూయిస్ మారు మనసు పొందుకున్న తర్వాత వాట్ హీ బికేమ్ ఎ ప్రిజనర్ టు pastor. He became a marijuana seller to a minister. He ministered many people. He became a criminal to a committed leader, to committed saint, seeking God's communion day after day after day. అంత ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ వచ్చింది, అంత మారు మనసు అనేది దేవుడికి ఇచ్చేశారు. ఆయనకి పరిశుద్ధాత్మ తండ్రి పనిచేశారు. ఆ కృపను మన ఎడల విస్తరింపజేసను. అంత విస్తారమైన కృపను లూయిస్కి దేవుడు అనుగ్రహించారంట. అలాంటి వాళ్ళు ఎంతోమంది ఉన్నారు. హీ ట్రాన్స్ఫార్మ్డ్ మెనీ ప్రిజనర్స్ టు పాస్టర్స్ అంట. He brought many prisoners, thousands of them, into fellowship. He is traveling from country to country, visiting prison fellowship to prison fellowship. దేవుడు ఇచ్చిన ఆ ఫ్రీడమ్ని లూయిస్ పట్టుకున్నాడు. ఆయన పుస్తకం చదివితే తెలుస్తుంది, బీయింగ్ ట్రాన్స్పారెంట్. అలాంటి ఒక తన లైఫ్ ఎక్స్పీరియన్స్ని దేవుడికి విట్నెస్గా ఉండి రాయాల అనే ఆ కమిట్మెంట్ కూడా, ఆ ప్యాషన్ కూడా ఆయనలో దేవుడు పుట్టించారంట. ఈ సంకల్పమును బట్టి ఆయన పరలోకములో ఉన్నవే గాని భూమి మీద ఉన్నవే గాని సమస్తమును క్రీస్తునందు ఏకముగా సమకూర్చవలనని తనలో తాను నిర్ణయించుకొనను. ఏకముగా సమకూర్చారంట. తనకు వచ్చిన ఫ్రీడమ్ని దేవుని నామంలో తను వెళ్ళి అక్కడ విట్నెస్ ఇచ్చినప్పుడు ఎంతోమందిని తన రాజ్యానికి దేవుడు సమకూర్చారంట. ఎంతోమంది ప్రిజనర్స్ని. మేము ఇక్కడ బ్యాప్టిస్ట్ చర్చ్కి వెళ్తూ ఉంటాము. సిడ్నీలో పెండల్ హిల్ బ్యాప్టిస్ట్ చర్చ్ ఆరాధన చేస్తూ ఉంటాము. ప్రతి క్రిస్మస్కి we raise funds for prisoners children. We call it as angel tree. ఏంజల్ ట్రీ అని మా చర్చ్లో ఒక చిన్న చర్చ్ ఫార్లో ఒక చిన్న ఇది ఉంటుంది అనమాట. ఇట్స్ లైక్ ఎ స్మాల్ ట్రీ కైండ్ ఆఫ్ థింగ్. అందులో ప్రిజనర్స్ పిల్లలు వాళ్ళ పేర్లు ఉంటుంది, వాళ్ళ కోరికలు ఏంటి. ఇక్కడ మా దగ్గర మా వర్షిప్ లీడర్ ఆవిడ ఇప్పుడు లేరు. ఆవిడ షీ గాట్ మ్యారీడ్ అండ్ దెన్ షీ మూవ్ టు అనదర్ ప్లేస్. షీఈస్ చాలా వృద్ధాప్యంలో ఉన్నారు. వృద్ధాప్యంలో ఆవిడ వివాహం చేసుకున్నారు. షీ వాజ్ సింగిల్ బట్ షీ గాట్ మ్యారీడ్ అట్ ది ఏజ్ ఆఫ్ 80. దేవుని సంకల్పాన్ని బట్టి మేమందరం ఎంతో సంతోషించాం. తను కావాలి, తన భార్య కావాలని తన చిన్ననాటి స్నేహితుడు ఆయన వచ్చి తన చేయి పట్టుకుని అడిగినప్పుడు మేము చర్చ్ వాళ్ళం మేమందరం నిలబడ్డాము. ఆ వివాహం ఎంతో ఘనంగా జరిగింది. వృద్ధాప్యంలో ఉన్నవాళ్ళు అలాగూ దంపతులుగా ఉండడం అనేది, దేవుని సేవలో ఉండడం చూసినప్పుడు మాకు ఎంతో ఆనందం అనిపించింది. అయితే ఆవిడ పని ఏంజల్ ట్రీ అని షీ రైజెస్ ఫండ్స్. సో ఆ పిల్లల కోరికలు ఉంటుంది, నాకు ఇది కావాలి, అది కావాలి, నాకు డ్రెస్ కావాలి, నాకు ఒక టాయ్ కావాలి, నాకు దే గాట్ మెనీ టాయ్స్ అంటే ఆ పేర్లు రావట్లేదు, ట్రైన్ కావాలి, అది కావాలి, ఇది కావాలని అన్నట్లు పిల్లలు అడిగినప్పుడు వాళ్ళ కోరికలు కూడా ఏంజల్ ట్రీలో టచ్ చేసి ఉంటుందన్నమాట. మేము తీసుకొని ఆ బిడ్డ వయసు చూసుకొని 5 years, 6 years, 7 years అది చూసుకొని బాయ్ గర్ల్ అది చూసుకొని మేము షాప్కి వెళ్ళి ఎంతో ఆనందంగా మేము పర్సనల్గా మా టైం స్పెండ్ చేసి మేము షాపింగ్ చేసి ఆ బిడ్డకి తీసుకొని వచ్చి ఆవిడకి ఇచ్చినప్పుడు షీ విల్ గో టు దేర్ హోమ్స్. ప్రతి ఒక్కళ్ళని పర్సనల్గా దగ్గర 30-40 మంది బిడ్డలకి మేము అలాగ రేస్ చేస్తాము ఎవ్రీ ఇయర్. ఏంజల్ ట్రీ అంటాము.
వాళ్ళ ఇంట్లోకి వెళ్ళి పర్సనల్గా విజిట్ చేసి వాళ్ళకి ఇచ్చేసి మళ్ళీ వాళ్ళ ప్రిజన్కి వెళ్ళి వాళ్ళ తల్లిదండ్రులను కలిసి వాళ్ళతో ప్రేయర్ చేసి నేను ఇలా మీ బిడ్డలకి ఇలా ఈ క్రిస్మస్కి మా చర్చ్ నుంచి మేము ఇది ఇచ్చాము అని చెప్పి ఎంత సంతోషంగా ఉంటుంది. ఇండివిజువల్గా అక్కడ వాళ్ళకి మారు మనసు వస్తుంది. దట్స్ అ డిఫరెంట్ థింగ్. ఈవెన్ దిస్ కైండ్ ఆఫ్ స్మాల్ థింగ్స్ విల్ బ్రింగ్ చేంజ్ ఆఫ్ హార్ట్ ఇన్ దెమ్, చేంజ్ ఆఫ్ మైండ్ ఇన్ దెమ్. దట్స్ అ డిఫరెంట్ థింగ్. అది దేవుడు చేసుకుంటారు. కానీ మన వంతు మనం వెళ్ళి వాళ్ళని చూసి look at them as a human being, as an individual, and spend some time with them in prayer, in worship, ఆరాధనలో. సో దిస్ ఇస్ వాట్ వీ డూ. ప్రెజెంట్ ఫెలోషిప్ అన్నప్పుడు ఇది గుర్తుకొచ్చింది. ఐ జస్ట్ థాట్ ఐ షేర్ ఇట్ విత్ యూ. ఐ డోంట్ నో వీ డూ సచ్ థింగ్స్ ఇన్ ఇండియా. క్రిస్మస్ అప్పుడు మనము ఎంతో చేసుకుంటాము, ఎన్నో సంబరాలు చేసుకుంటాము. ఆ వీధులలో అంతా అందరూ చక్కగా అంత మంచి బట్టలు వేసుకొని అంత మంచి భోజనం చేసుకొని ఫ్రెండ్స్ని విజిట్ చేసి ఇవన్నీ చేసుకుంటున్నాం. అవన్నీ చాలా చూడడానికి ఎంతో ఆనందంగా ఉంటుంది. చర్చెస్ నిండిపోతుంది. వర్షిప్ కానీ అక్కడ క్రిస్మస్ ముందు క్యారల్స్ కానీ ఇవన్నీ జరుగుతుంది. బట్ ఆర్ వీ డూయింగ్ సచ్ నోబుల్ యాక్ట్స్, విజిటింగ్ ద ప్రిజనర్స్, విజిటింగ్ ద హాస్పిటల్స్? ఆర్ వీ డూయింగ్ సచ్ గుడ్ థింగ్స్? ఆర్ వీ షేరింగ్ క్రైస్ట్ లవ్ విత్ అదర్స్? మనము చేస్తున్నామా? మనకు సంపూర్ణమైన జ్ఞాన వివేచన కలుగుటకు ఆయన కృపను మన ఎడల విస్తరింపచేసను. మనకు జ్ఞాన వివేచన ఇచ్చారు, ఆయన కృపని విస్తరింపచేశారు. ఆర్ వీ డూయింగ్ సచ్ థింగ్స్? షాల్ వీ హ్యావ్ దట్ కైండ్ ఆఫ్ రెజల్యూషన్ దిస్ ఇయర్? We are still in New Year, that we resolve to visit ఎక్కడెక్కడ మనకి చర్చ్గా మనం వెళ్ళి ఈ క్రిస్మస్కి మనం అలాగే చెయ్యాలి అని అన్నట్లు మనం అనుకుంటామా, సంకల్పం చేసుకుంటామా? లెట్ us do that in India. Of course, I'm not very sure I'll be there in India this year or not for Christmas, but definitely I will try to raise funds and I will try to help others who are interested to get the permission on behalf of the church and go and visit the prisoners and their children. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. This is what is called Christ's love. ఆయన త్యాగం అనేది మనకి రెండు విషయాలు తీసుకొని వచ్చింది. ఏంటండి? 2 important things: redemption, freedom and forgiveness. విడుదల, ఇంకా క్షమాపణ. రక్షణ అనేది that is a price paid for our freedom. He paid for our freedom. ఆయన రక్తాన్ని చిందించారు మన ఫ్రీడమ్ కోసం. Shall we all do something for the prisoners and for their children this year? Freedom to a slave అంట. లెవిటికస్ 25:47 నుండి 54 వచనాలు. స్లేవ్గా ఉన్నవాళ్ళని, బానిసత్వంలో వాళ్ళకి ఎలాంటి విడుదల అనుగ్రహించాలి, చుట్టూ ఉన్న కమ్యూనిటీలో ఎలాంటి విడుదల రావాలి, వాళ్ళకి ఎలాగ మనం సహాయం చేయాలనేది లేవియకాండం 25:47 నుండి 54 వచనాల్లో ఉన్నది. సో ద ఫర్గివ్నెస్ వాస్ గ్రాంటెడ్ ఇన్ ఓల్డ్ టెస్టమెంట్ త్రూ అనిమల్స్ బ్లడ్. ఇది అనిమల్స్ బ్లడ్ అనేది జంతువుల రక్తం అనేది కొద్ది సమయం టెంపరీగా కవర్ చేసింది. కానీ మన ప్రభు రక్త ప్రోక్షణ అనేది మనకి నిరంతరముగా ఆయన నమ్ముకున్నప్పుడు మనకి విడుదల ఇచ్చింది. హీ బాట్ us to redeem us, to give us the freedom. God showed his kindness through his grace. This is his voluntary and loving favor given to those he saves. We cannot earn salvation by ourselves, nor do we deserve it, but it is through the blood of Christ. Hallelujah, glory to God. రోమీయులకు రాసిన పత్రిక 5వ అధ్యాయం 9వ వచనం. And since we have been made right in God's sight because of his repentance, Louis was made right in God's sight and God granted him redemption. Through him God
granted redemption to many people. Many souls were brought to the kingdom of God. By the blood of Christ, He will certainly save us from God's condemnation. కాబట్టి ఆయన రక్తము వలన ఇప్పుడు నీతిమంతులుగా తీర్చబడి మరింత నిశ్చయముగా we meditated on the true story of Lewis Rodriguez. నిశ్చయముగా ఆయన ద్వారా ఉగ్రత నుండి రక్షింపబడదము. 2 కొరింథీయులకు రాసిన పత్రిక 3వ అధ్యాయం 17వ వచనం. God's Spirit gives us freedom. God's Spirit gave freedom to Lewis and many more like Lewis అన్నమాట. ఎఫెసీయులకు రాసిన పత్రిక 2వ అధ్యాయం 13వ వచనం. ఆయనను మునుపు దూరస్తులైన మీరు ఇప్పుడు క్రీస్తు యేసునందు క్రీస్తు రక్తము వలన సమీపస్తులై ఉన్నారు. Hallelujah, glory to God. Set the captives free. So మనం బిగినింగ్లోనే మనము గుర్తు చేసుకున్నాము. Today is marked with some freedom to Palestinian civilians who are asked to return to their homeland, to northern Gaza. లూకాసు వార్త 4వ అధ్యాయం 18 నుండి 19 వచనాలు. ప్రభువు ఆత్మ యేసు ప్రభు 40 రోజులు ఉపవాసం ఉండి సాతాన్ని జయించి నజరేతుకు తిరిగి వస్తున్నారు. అక్కడ తన ఊర్లో ఉన్న సినగాగ్కు వెళ్తున్నారు. దేవుడు సినగాగ్కు ఆయన వెళ్ళి గంభీరంగా నిలిచినప్పుడు 40 రోజులు ఉపవాసం ఉండి సాతాన్ని జయించి ఎంతో తేజోమయంగా వచ్చారు. దేవుడు 10,000 మందిలో అతి సుందరుడు, గంభీరంగా తేజోమయుడుగా వెళ్ళి అక్కడ యేసు ప్రభువు నిలబడ్డప్పుడు అంట యెషయా గ్రంథము ఆయనకి ఇచ్చారంట. యెషయా గ్రంథం ఇచ్చినప్పుడు అందులో కొన్ని భాగాలు ఆయన్నే గుర్తు చేసుకొని తెరిచి చదివారంట. యెషయా 61వ అధ్యాయం 1 నుండి 4 వచనాలు. అది ఏంటంటే లూకాసు వార్తలో ఉంది. లూకాసు వార్త 4వ అధ్యాయం 18-19 వచనాల్లో ఇట్ ఈస్ రీప్రొడ్యూస్డ్ అగైన్. ప్రభువు ఆత్మ నా మీద ఉన్నది, బీదలకు సువార్త ప్రకటించుటకై ఆయన నన్ను అభిషేకించును, చెరలోనున్న వారికి విడుదలను. ఆయన నన్ను నమ్ముకున్నప్పుడు ఎలాంటి బంధకత్వంలో ఉన్నా కూడా మనకి be it spiritual bonding or physical bonding or any other bonding, all that will be broken now in the name of Jesus. Hallelujah, glory to God. Let the healing, let the people who are in pain and disease and bondage will be delivered now in the name of Jesus. Let them be delivered completely 100% in your name, O Lord. Hallelujah, glory to God. I release your deliverance. I release your freedom to many in the name of Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. ప్రభువు ఆత్మ నా మీద ఉన్నది, బీదలకు సువార్త ప్రకటించుటకై ఆయన నన్ను అభిషేకించును, చెరలోనున్న వారికి విడుదలను, గ్రుడ్డివారికి చూపును కలుగునని ప్రకటించుటకును, నలిగిన వారిని విడిపించుటకును, ప్రభువు హితవస్త్రము ప్రకటించుటకును ఆయన నన్ను పంపి ఉన్నాడు. Set the captives free. The captives are set free if we believe in the Lord and surrender ourselves to Him completely, totally. ప్రభువుకి సమర్పించుకున్నప్పుడు అంట విడుదల అనేది ప్రభువు అనుగ్రహిస్తున్నారంట. థ్యాంక్ యూ లార్డ్, థ్యాంక్ యూ జీసస్. లెట్ us believe in that. థ్యాంక్ యూ జీసస్. ప్రభువా, మీరు మాతోని మాట్లాడిన విధానానికి వందనాలు తండ్రి. లార్డ్, you assured us again today, now, that you are setting the captives free. చెరలో ఉన్న వారికి విడుదల ఇస్తున్నారు, బీదలకు సువార్త ప్రకటిస్తున్నారు తండ్రి. You are delivering your saints and your believers, your people, O Lord. మిమ్మల్ని నమ్ముకున్న వాళ్ళకి
మీరు ఫ్రీడమ్ అనుగ్రహిస్తున్నారని మీ అష్యూరెన్స్కి వందనాలు తండ్రి. మీరు మాట్లాడిన విధానానికి వందనాలు ప్రభా. We pray for the many across the nations who are in bondage. Let them all be delivered and freed. Let the shackles and chains be broken in the name of Jesus. Let your healing be upon them, O Lord. Thank you, Jesus. యేసుక్రీస్తు పరిశుద్ధ నామములో అడిగి వేడుకుంటున్నాను పరమ తండ్రి. ఆమెన్. ప్రైజ్ గాడ్.